ਤੇ ਜ਼ਬੂਰ 16 ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆयत देख रहे हैं जी। ਜ਼ਬੂਰ 16 और ਉਹਦੀ 11ਵੀਂ आयत, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दहने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। और 11वीं आयत का जो पहला हिस्सा बहुत अहम है, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। असी इस जमीन के उत्ते मुसाफिर ते परदेसी हैं, तुहानूं सारिआं नूं पता है। इंसान एक वक्त पैदा हुंदा है, की इहदा नाम रखिआ अभियान, ते जदों यह पैदा होया ते सारा टब्बर असी रल के शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और एक वक्त यह वड्डा होएगा ते असी उस वेले बड़ी खुशी मनाने हैं, बहुत असी खुश होने हैं जदों साडे घर च कोई खुशी होए, कोई शादी होए किसी बच्चे दी, खुदावंद उहनूं औलाद दे, असी मिठाइयां वंडने आ, लड्डू वंडने आ, और हस्पतालों दे विच खुशी दे नाल असी पैसे देने आ। ठीक है, सानूं इस चीज़ की खुशी हुंदी है कि भाई साडे टब्बर च ना एक नवां जी आया। लेकिन जो साडी जिंदगी च मुश्किलात आंदियां ने, परेशानियां आंदियां ने, फिर साडा बिहेवियर कुछ होर हुंदा। फिर असी कई बारी खुदा दे खिलाफ बोलने आ, जो साडी नौकरी छुट जाए, जो साडे हालात टाइट हो जाए, जो साडी जिंदगी उस तरह ना चल रही होए जिस तरह असी चाहते हैं कि वो चले, तो फिर सानूं लगदा है कि भी की मेरी जिंदगी। जिहड़े स्टूडेंट इत्थे बैठे हुए ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैनूं लग रहा है कि पढ़न वाले ने, जिहड़े बच्चे ने सामने फ्रंट रो च बैठे ने, स्टूडेंट ने। ठीक है, असी अपनी जिंदगी के जिस जिस हिस्से च भी हाँ, सानूं तरबीयत की जरूरत है, सानूं तालीम की जरूरत है, सानूं समझण की जरूरत है कि साडी इस जिंदगी के फेज दे विच असीं करना की है। बतौर स्टूडेंट जदों असीं स्टूडेंट सां ते सानूं छुट्टी की ज़्यादा खुशी हुंदी सी, स्कूल जाण दी इन्नी खुशी नहीं सी हुंदी। असीं कहने सां कि स्कूल वालिਆਂ ने छुट्टियां देतियां ने ते यह बड़ा अच्छा काम कीता, छुट्टियां हो गईयां ते बस ठीक है। लेकिन स्कूल जाना ज़्यादा फायदेमंद, क्योंकि जदों छुट्टियां हुंदियां ने उदों बच्चे पढ़दे नहीं, उदों बच्चे खेल कूद च अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जदों स्कूल जा रहे होंदे ने कुछ सीख रहे होंदे ने। इसे तरह जो साडी जिंदगी दे विच मुश्किलातां आ रही होंदियां ते असीं समझने आ कि यह साडे लई अच्छा नहीं है। लेकिन मुश्किलातां दे विच रह के असीं बहुत कुछ सीखने आ। सानूं यह समझ आती है कि असीं कितनी कुवत रखने अपने अंदर। अच्छे वक्त दे विच ते हर बंदा ही हालेलुया कहंदा है ना, उदों ते हर बंदा ही कहंदा जी खुदावंद बड़ा अच्छा है जी, खुदावंद ने मैनूं बड़ी बरकत दित्ती है। लेकिन जदों औखा वेला आए, जदों मुश्किल टाइम साडे ते आ जाए, क्या असीं उस वेले भी खुदावंद दी तमजीद करांगे? ज़बूर नबी कहंदा है, दाऊद कहंदा है कि तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। अगर तुसी ओवरऑल अपनी लाइफ में देखो तो हर बंदा अज खुशी लभन टुरिया है। असी खुशी के पिछे दौड़ रहे हैं कि किते कोई खुशी की खबर लभ जाए, किते कोई अच्छा ऐसा माहौल होए जिथे असी जाइए, जिथे असी कुछ देर लिए हस लईए, असी कुछ खुश हो जाइए। वरना हुणे असी बिलों का जिक्र कर रहे सां, हुणे असी महंगाई का जिक्र कर रहे सां, सब्जियां कितनियां महंगियां हो गई, महंगाई कितनी है, बिल किन्ने ने, किराए किन्ने ने, फीसां कितनियां ने। यह सब खबरां परेशानी दियां ने, यह कोई खुश करने वालियां ते। लेकिन दाऊद सानूं एक गुड न्यूज़ देंदा है कि भी खुदा दे हजूर च कामिल शादमानी। जदों असीं दुनिया दे चश्मे दे नाल दुनिया नूं देखने आ ना, तो असीं डर जाने की बनेगा। असीं ते अपनी उम्र कढ ही लईए, बच्चिआं दा की होएगा। लेकिन अगर असीं कलाम दा चश्मा अपने नाल ला लईए अपनी अखां ते फिर साडा देखण दा अंदाज़ बदल जांदा। कलाम फिर सानूं दसदा कि भी परेशान ना हो, मैं तेरे नाल हां। खुदावंद कहंदा मैं तेरे नाल हां, तू डर ना, तू हिरासा ना हो, तू खौफजदा ना हो, मैं तेरे नाल हां। सो यह बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि असी इस चीज़ को अपनी जिंदगी च समझ लीए और जान लीए कि कामिल शादमानी जिहड़ी है ना जी, वो कौन दे सकदा? सानू खुदा दे सकदा। खुदा दे बगैर कामिल शादमानी का कोई तसव्वुर नहीं। अगर साडी जिंदगी च खुदा नहीं तो साडी जिंदगी च हकीकी शादमानी नहीं हो सकती। असी थोड़ी देर लई शादी दे उत्ते भंगड़े भुंगड़े पा के खुश हो सकने आ। कई शादी च बड़ा इंजॉय करते हैं, कहता पिछे हो जाओ सारे, तो मैं जरा ना मैं ढोल ते नचना, अच्छा नच लै भी। लेकिन ਉਹਦੇ बाद की है, यह तो चंद मिनट की खुशी है, ਉਹਦੇ बाद साह भी चढ़ जाता। मैं अपनी अखी एक बंदे देखा सी, उन्हें इन्ना क डांस किया कि आकड़ गया। उम्र का बंदा सी, वो कहना मेरे पुत्र का विआह है, ਉਹਦੇ जोड़ आकड़ गए, ਉਹਨੂੰ सारे घुटन दे बाद चों। कहना चाचा जी तुसीं बहुता ही औखा स्टैप ला लिया है ना। तो यह खुशी की सी वक्त ते वो बड़ा खुश हो रहा सी। लेकिन जिस तरह ही वो ढोल वजना बंद होया, उन्हें कहा यार मेरे खिच पै गई। यह खुशी की है टैंपरेरी सी, वो मुकम्मल शादमानी नहीं सी जिहड़ी सानूं खुदावंद च रह के मिलदी। जदों असीं खुदावंद कोल आने तो खुदावंद साडे दुखी दिलां नूं शाद कर दिंदा, खुदावंद साडे प्रैशर्स नूं ले लैंदा। अगर असीं यशवा दी किताब दा पहला बाप उहदी 8वीं आयत पढ़ीए तो उत्थे लिखिआ है, शरीयत दी एक किताब तेरे मूँह तो ना हटे, तेनूं दिन ते रात इहदा ख्याल रहे, तू इहदे तो ना खब्बे मोड़ ना सज्जे मोड़, बस इहदे नाल चलदा रहे। ठीक है। और एक बड़ी खूबसूरत गल उत्थे लिखी है कि अगर तू एहतियात करके इहदे ते अमल करेगा तद ही तेनूं इकबालमंदी दी राह नसीब होएगी ते तू खूब कामयाब होएगा। ठीक है जी। तो नौजवान जिहड़े इत्थे बैठे हुए ने बच्चों, तुहाडे लई गुड एडवाइस है वे, और साडे जिहड़े उम्र दे लोग ने और जिहड़े साडे तो वड्डी उम्र दे ने उन्हां लई भी इहो ही एडवाइस है, क्योंकि मेरी एडवाइस नहीं, यह खुदा दी एडवाइस है। खुदा दा कलाम अगर असीं अपने नाल रखांगे, असीं सरफराज होवांगे, असीं खूब तरक्की करांगे और साडी तरक्की नूं कोई रोक नहीं सकदा।
क्योंकि जिहड़ी तरक्की खुदा वालों आंदी उन्होंने कोई रोक सकता? सानू किसी की लैग पुलिंग करने की जरूरत नहीं, सानू किसी की लत्त खिंचण की लोड़ नहीं, सानू किसी की शिकायत लाने की लोड़ नहीं, सानू किसी को बुरा कहने की लोड़ नहीं कि जी देखो जी तुसीं मैनू यह सीट दे दो, यह तो छुट्टियां करदा, यह तो इंज करदा। कमां दे लोग करते हैं ना, एक दूजे की बुराई करते हैं साहब के अगे, ताकि साहब के अगे मेरे नंबर बनन ते एहदे नंबर कटन, है ना। लेकिन उन्होंने लगता है कि मेरे नंबर बनते हैं, लेकिन बनते नहीं, उल्टा घट जाते हैं। खुदा दे विच जदों असीं हैगे सानू किसी की लैग पुलिंग की जरूरत नहीं, सानू किसी की ऐब जोई करन की जरूरत नहीं। सानू यह पता है कि भी मेरा ताल्लुक खुदा नाल है, मेरी इज्जत खुदा वालों है। और ज़बूर विच असीं गाने इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। ते जदों असीं खुदावंद दे नाल हां ते खुदावंद साडी इज्जत वधाएगा। साडी इज्जत घट नहीं सकदी अगर खुदावंद साडे नाल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ते जे खुदा साडे नाल नहीं तो फिर असीं भावें जिन्नी मर्जी अपनी इज्जत करवाना चाहिए, फिर असीं लामा ही देंदे रहांगे। किसी ने मैनूं सलाम नहीं किया, कोई मैनूं चंगे तरीके नाल मिलिया नहीं, वो फलाने की कुड़ी मैनूं मिली नहीं, फलाने की कुड़ी ने मैनूं सलाम नहीं किया, वो अगे होकर मेरे को प्यार नहीं लिया, है जी मैनूं चाह नहीं पूछी, मेरे नाल लै नहीं किया, फिर गिले ही गिले ने। लेकिन अगर असीं खुदावंद दे नाल हां ते लोग सानूं अपने घर बुलाणगे, सानूं एक्सैप्ट करनगे और साडे नाल खुशी दे नाल चलणगे। आमीन। ते ज़बूर नवीस ने सानूं एक राह दसी है कि भी खुदा दे हजूर च कामिल शादमानी है। और यशवा दी किताब दे विच असीं यह चीज़ सीखी है कि असीं खुदा दे कलाम तो खब्बे सज्जे नहीं होना, असीं दाएं बाएं नहीं होना। एक गल जिहड़ी बड़ी अहम है वो है वे कि सानूं किवें पता लगेगा कि खुदा दी की मर्जी, खुदा दी की मर्जी है, सानूं किवें पता लगेगा? जदों असीं खुदा दे कलाम नूं पढ़ांगे, ठीक है ना। खुदा दी मर्जी खुदा दा कलाम है ना, तो जदों असीं कलाम नूं पढ़ांगे तो सानूं खुदा दी मर्जी दा पता चल जाएगा। मैं तुहानूं अपनी जिंदगी दे बारे च दसां कि मैं अज तो 23 साल पहले कलाम सुनाना शुरू कीता सी। 1999 मैं कलाम सुनाना शुरू किया। 23 साल मैनूं हो गए ने कलाम सुनाते हुए। लेकिन जदों मैं कलाम सुनाना शुरू किया मैं इस तरह का नहीं सा। मैं बिल्कुल नौजवान लड़का सा और बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट सा। ते उदों मैं जस्ट अंडर मैट्रिक नौजवान सा, एक फ्रस्ट्रेटेड बच्चा सा जिहड़ा नाकामी का शिकार सी। उहदे कोल जॉब कोई नहीं सी और उहदे माँ प्यो भी उहदे सिर ते नहीं सन, ठीक है। मेरे माँ प्यो सन 98 दे विच सेम ईयर च उन्हां दी डैथ हो गई सी। जनवरी दे विच मेरी वालदा दी डैथ हुई ब्रेन हैमरेज नाल, उन्हां दे दिमाग दी जिहड़ी नस सी ओह फट गई। और ठीक उन्हां दे 7 माह दे बाद 10 अगस्त नूं 1998 दे विच मेरे वालिद साहब दी भी डैथ हो गई ट्यूबरकुलोसिस दे नाल, टीबी दे नाल। उन्हां दे जिहड़े निगलन दी सारी अमल सी ना वो खत्म हो गया। मतलब वो कोई भी चीज़ निगल नहीं सन सकते। अगर वो पानी पीना चाहते सन तो और बाहर आ जाता सी, अगर वो खाना खाते सन वो बाहर आ जाता सी, नाल खून दियां उल्टियां भी आंदियां सी। मतलब वो टोटली तौर पर डैमेज हो चुके सन इनसाइड। और उन्हां नूं सिर्फ जिंदा रखण दा इक्को ही हाल सी और ऐ सी कि भी इन्हां नूं ड्रिपां लगाईआं जाण। ड्रिप लगदी सी तो 1-2 दिन ठीक रहिंदे सन, उहदे बाद जिवें ड्रिप दा असर खत्म हुंदा सी और जो ताकत दे इंजैक्शन लांदा सी डॉक्टर, क्योंकि वो खा ते कुछ सकदे नहीं सन। फल फ्रूट सब्जियां ईवन के दुध तक पानी तक नहीं सन पी सकते। तो ऐसे बंदे की कितनी उम्र हो सकती? चंद महीने के अंदर 1.5-2 माह के अंदर वो बिल्कुल एक हड्डियां का ढांचा बन गए और उसके बाद उन्होंने डैथ हो गई। मतलब मेरी अम्मी के मरण के ठीक 7 माह के बाद मेरे अबू की भी डैथ हो गई। मेरी एक छोटी सिस्टर सी जिन्होंने पोलियो सी, वो 9 माह की सी जदों पोलियो होया और वो पोलियो के दौरान ही वड्डी हुंदी रही और वह सिर्फ मूँह बच गया सी, बाकी वो सारी बॉडी जी सी ना वो पोलियो ने खा ली सी। तुसीं अपने आसे पासे नज़र दौड़ाओ, तुहानूं इस तरह के दुखी लोग मिलणगे, कर्ज़ियां दे थल्ले दबे हुए लोग, बीमारियां दे अंदर जकड़े हुए लोग, मुसीबतां दे अंदर जकड़े हुए लोग, लड़ाई झगड़ा खानदान च, एक दूजे नूं पसंद नहीं कर रहे, एक दूजे दा सिर पाड़ रहे हैं, नाउमीदी, मायूसी, परेशानी और उन्हां दी लाइफ दे विच कोई खुशी नहीं है और उन्हां दे नौजवान बच्चे नशियां च लग जाते हैं। अज साडी मसीही कौम जिहड़ी है वो तबाही दे दहाने ते खड़ी है और बहुत से मुश्किल हालात असीं अपनी फैमिली च देखने आ। साडी जिंदगी भी इसे तरह ही अगे टुर रही सी। सानूं पता नहीं सी कि सानूं खुदावंद कोल आउण दी जरूरत है। साडे ज़्यादातर जिहड़े मसीही हुंदे ने वो नामलेवा हुंदे ने। तुसीं समझदे इस चीज़ नूं? क्रिसमस नूं इबादत ते चले गए या ईस्टर वाले दिन इबादत ते चले गए, किसी के घर कोई फौतगी हो गई तो उत्थे मैमोरीअल सर्विस ते चले गए। चलो उसके बाद एक बिरयानी की प्लेट भी लभ जाएगी तो नाल गपशप भी ला लांगे, सारे जीआं नूं भी मिल लांगे तो दुआ दी दुआ हो जाएगी। इस तरह के मसीहियां दा ते ढेर लगा पिया। लेकिन इहो जे मसीही ना तो खुदा दे नाम नूं जलाल दे पांदे ने, ना ही उन्हां दी अपनी जिंदगी च कोई खुदा दी बरकत हुंदी है। साडा भी हाल इस तरह ही सी। मेरी माँ का यह आइडिया सी और ख्याल सी कि जिद्दन मैं मरांगी ना मेरी धी भी मर जाएगी, क्योंकि मेरी धी नूं कोई सांभ ही नहीं सकता। उहदियां हड्डियां इस तरह मोल्ड हो चुकियां सन और उन्होंने कपड़े चेंज कराना एक आर्ट सी, जिहड़ा मेरी माँ कहती सी कि मैनूं ही आंदा। और वाकई हर साडी चाची फुफी ताई जो भी सी, बच्चियां सन, मतलब उहदी हम उम्र भैणां सन, वो डरदियां सन कि भी इहनूं असीं हत्थ नहीं लाना। वो कहते सन चाची तुसीं आप ही इहनूं कपड़े चेंज कराओ, असीं नहीं करा सकते। तो मेरी माँ कहती सी कि भी मेरी धी दे कपड़े भी कोई नहीं बदल सकता, तो यह किवें जिंदा रहेगी मेरे मरण के बाद। लेकिन मेरी अम्मी दे खुदावंद कोल जाण दे बाद 11 साल तक मेरी भैन जिंदा रही। सोचो तुसीं,
ਉਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸੀ ਅਕਲ ਖੋਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ VIP ਬਣ ਗਈ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ। VIP ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਚਾਚੀ ਵੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਾਏ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮੂ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੜੇ ਟੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ TB ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ TB ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਲੀ TB ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗਲੇ ਦੀ TB, ਮੈਨੂੰ ਆਂਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ TB ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਫੇਫੜੇ ਖਾ ਲਏ TB ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਣਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ, ਲੇਟਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਤੀਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਆਂ ਕੋਲ ਸਾਂ ਗੜੀ ਸ਼ੌਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਚਿਕਨ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੜੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ ਮਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ में दायमी खुशी ਹੈ, दायमी ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਨਵਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਨਵਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਦੂਰੋਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਤੂਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਦੂਰ ਕੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਭਈਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਜਚਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਡੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੈਮੂਅਲ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੱਸੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਯੱਸੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੁਆਫਿਕ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ। ਸੋ मैं रात ਨੂੰ जाके उस ट्रैक ਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ और मैं ट्रेन ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ इंतजार ਕਰਨ ਲੱਗਾ और मैं खुदा ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਕਿ खुदावंद ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ खुदावंद ਨੂੰ ਦੇ, ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ खुदा को अपनी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ? ਚਲੋ ਜੀ, ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਚਰਚ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਾਕ ਸ਼ਰਾਕਤ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਫਸੀ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਉਹਨੇ 6 ਬਪਤਿਸਮੇ ਲਏ ਸਨ, 7ਵਾਂ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 6 ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 6। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ 7ਵਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। तेरी अपनी सोच नहीं सही। बपतिस्मा तो तेन पादरी ने सही ही दिता सी, लेकिन तू खुदा नाल नहीं चलिया। ये बपतिस्मे का की कसूर है? जब तू सही दिल नाल इकरार ही नहीं किया खुदा नाल चलन दा। बपतिस्मा खाली पानी च डोबा मारना थोड़ा। बपतिस्मे का मतलब है खालिस नीयत नाल खुदा दे ताबे होना, खालिस नीयत नाल खुदा दे हजूर चलना। ते उस रात उस आवाज़ ने मेरे नाल गल करनी शुरू की और मैनू कन्विंस कर लिया कि तू गुनाहगार है। अगर तू तौबा करे तो तेरे को अज भी उम्मीद है। असी उस वेले जो सोच रहे हैं ना कि साढ़े को सारिया उम्मीदां दम तोड़ गई ने, हुण साडा कुछ भी नहीं बनना। खुदा को उदों भी उम्मीद हुंदी। मरियम ते मार्था सोच रही हुण की होएगा, साडे भरा नूं मरे 3 दिन हो गए। यसू ने आके उत्थे ही सारी काया पलट दी, टेबल ही टर्न कर दिता। यसू ने जिंदा कर दिता। वो लोग जो रोण डे सन, एक दूजे का मूँह वेखण लग पे, मुबारकबाद दईए कि हुण करिए की। इत्थे तो सारी कहानी चेंज हो गई, खुदावंद ने सब कुछ बदल दिता। प्रेज़ द लॉर्ड। ते रात नूं मैं खुदावंद दे हजूर, शदीद सर्दी सी, जनवरी का महीना सी, सन 99 और रात 1:30 बजे का टाइम। तुसीं सोचो जनवरी च रात 1:30 बजे कितनी ठंड होएगी। और मेरे अंदर पहले ही जान कोई नहीं सी, और ठंड ने मैनू बिल्कुल ही फ्रीज कर दिता। मैं चलन फिरन के काबिल नहीं सा, मैं पता नहीं पहुंचा किवें सा लैना तक। लेकिन उस रात जो मैं अपनी जिंदगी खुदावंद नूं दित्ती, मैं अपनी बैक साइड के उत्ते एक रोशनी का बहुत बड़ा सर्कल देखा। और उस सर्कल दे विच, रोशनी के सर्कल दे विच, मैं खुदावंद यीशु मसीह नूं इंज देखा जिवें तुसीं मैनूं देख रहे हो। आमीन। और उस दिन खुदावंद ने मैनूं यह गल कही कि पुत्र, तू जिंदगी च पहली बारी मैनूं दिल ना पुकारिया, मैं तेरा खुदावंद हाँ, मैं तेनों ठीक कर दिता, मैं तेनों शिफा देती है, और मैं तेनों अपनी खिदमत लई भी चुन लिया। मैं तेनों अपनी खिदमत लई भी चुन लिया। तू मेरी गवाही देगा, जगह जगह जाके तू दसेगा कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी च कीता की। यह वाकया 23 साल पुराना है, तकरीबन 23.5 साल पुराना वाकया। ठीक है ना। मैं हकला के बोलना सा, हुण मैं को हकला रहा। मैं इन्ना को हकलाना सा कि सारे बच्चे जिहड़े ने वो जुबानी सबक सुनाते हैं पीरीयड दे विच, ते मैं लिखना सा रफ कापियां ते। मेरी टीचर कहती सी, बेटा आपके लिए एक पीरियड कम है, आप ऐसा करें कि आप लिखें। वो लिख लिख के मेरी हाथ पीड़ हो जाते सन, क्योंकि हर टीचर मेरे को लिखांदा सी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि जो खुदावंद नाल मेरी मुलाकात हुई, तो मैं दुआ करनी शुरू हो गया। तो मेरे नाल 2 लड़के नौजवान जुड़ गए। उन्होंने कहा यार तेनों मरीद के असीं बारे ते चले, तेनों अपने नाल लै चलीए। मैं कहा चलो बई, क्योंकि उदों तो मेरा शौक ही है सी। जब जेन जो खुदावंद नाल लग गया, दिल जो खुदावंद नाल लग गया, जिंदगी जो उन्होंने देती, तो फिर फिल्मां च मोया सा दिल लगना सी। फिर ऐसे आवारा लड़कियां ना फिर के करना की सी। फिर तो खुशी ऐसी कि खुदावंद दे घर जावां, कलाम सुना, प्रस्तिश करा, गीत सुनीए, कोई दुआ करिए, उत्थे जाइए जिथे खुदा दे लोग ने। और मैं अमरीद के चला गया तो उत्थे एक बजुर्ग खादम है सन, उन्होंने कोल जाके वो नौजवान ने कहा कि जी इस लड़के नूं ना खुदावंद यीशु मसीह बराह रास्त मिले ने और इन्हूं टीबी तो शिफा मिली। उन्होंने कहा है, तो फिर तो बेटा तेरी गवाही बनती है, तू गवाही सुना। मैं कहा जी मैं गवाही नहीं सुना सकता, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा यार जेड़ा खुदावंद तेनों नवे फेफड़े दे सकता, नवीआं अंदरां भी देतियां ने, तो बेटा जेड़ा खुदावंद नवीआं अंदरां दे सकता, नवे फेफड़े दे सकता, जुबान नहीं दे सकता। मैं कहा जी जुबान दे सकता। तो उन्हें कहा फिर स्टेज सामने ही है, खलो जा, पहुँच जा उत्थे। उन्होंने माइक लाया होया सी और वो गीत गा रहे सन, गवाहियां हो रही सन। मैं भी चला गया उस स्टेज पर और मैं जाके गवाही सुनाई। तुसीं बिलीव करो कि मैं बिल्कुल भी नहीं अटके, मैं किते भी नहीं फसे, और मैं चलदा ही रहा और 23 साल हो गए मैनूं चलदे। यह खुदावंद की बड़ी मेहरबानी है। सो मैं जोड़ी शादमानी हासिल की है खुदावंद जाके की। सिर्फ ना लेना कि जी मेरा नाम दानियल है, मेरा नाम यकूब है, मेरा नाम यसाया है, मेरा नाम रूत है, मेरा नाम मरियम है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ गल नहीं बढ़नी। क्रिश्चियन ना रखना कुछ नहीं होता। एक बेटी आई बड़ी भज्जी, ऐ पादी साहब बाइबल में से ना कोई अच्छा सा नाम मेरी बेटी के लिए बताएं। अच्छा ना सारे बाइबल चो ही रख दे, लेकिन ਉਹਦਾ नाम रखा दानियल, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठ के ड्रामा वेख रही, दानियल ਦੇ ਨਾਲ बैठ के फिल्मां वेख रही, दानियल ਨੂੰ गोदी चुक्या तो सੱਸ ਨਾਲ बदतमीजी कर रही, बंदे ਨੂੰ गालां ਕੱਢ रही। ना बच्चे ਦਾ दानियल ही की फर्क पिया बाइबल चो ना रखण दा। बाइबल चो ना रख लिया तो तरबीयत ਉਹਦੀ किन्ने करनी सी,
ਉਹਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਟੁੰਨ ਸੀ, ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਸਾਇਆ ਦਾ ਸਹੀਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਸਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਿ ਟੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਚੋਂ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਯਸਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਫਿਸ ਬॉय ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿदैन ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਾਓ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ। ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸੋਰੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਸੋਰੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਕਈ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ FA ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ FA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ, ਜਾਓ ਪੇਪਰ ਦਿਓ FA ਦੇ। FA ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ, FA ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ BA ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਓ BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਓ। BA ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, BA ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, BA 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸੌਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਵੇ, ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੇਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਬਲਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੂਟਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਧੂਲ ਝੋਂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਵਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। BA ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ BA ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਡੂ ਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਟੋਕਰਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬੱਚਾ, ਆਫਿਸ ਬॉय ਹੈਗਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਂਦਾ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਝਾੜ ਪੋਂਛ ਕਰਦਾ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ BA ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ MA ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ MA ਉਰਦੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ। MA ਉਰਦੂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, MA ਉਰਦੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ BTH ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ BTH ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ BTH ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੀ 7,500-8 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਕੋਰਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਵਿਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ? ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ BTH ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ MDiv ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ MDiv ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 15,000 ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਫੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 15,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ। खुदावंद के हजूर में कामिल शादमानी है। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਜੇ।
जग बीती मेरे को बड़ी है, 23 साल च बड़ियां गल्लां मेरे कोल हैगियां ने, लेकिन मैं सिर्फ तुहानूं हड्ड बीती दस रहा कि जो कुछ मेरे नाल होया वो तुहाडे नाल भी हो सकदा। जो कामयाबी, जो तरक्की, जो सरफराजी खुदा ने मैनूं दित्ती है वो तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੀਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਖਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਮਸਲੂਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਇਆ। खुदा ने दुनिया नाल ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ कि उन्हें अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता ताकि ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ मान लिया है हलाक ना होए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ਇਹ इनविटेशन पूरी दुनिया ਲਈ है, खाली मसीहियां ਲਈ नहीं है, सारी दुनिया ਲਈ है। ਜਿਹੜਾ इस इनविटेशन ਨੂੰ मान लेगा वो उस हकीकी खुशी और शादमानी ਨੂੰ पा लेगा ਜਿਹੜੀ सिर्फ खुदा ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਦੀ है, होर कितों नहीं ਲੱਭਦੀ। मास्टर ऑफ डिविनिटी भी मैं कर लिया। फिर मेरा बॉस ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ यार तू ਇੱਥੋਂ चला जा। मैं कहा जी ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ यार तू अंडर मैट्रिक आया सा, ਹੁਣ तू मास्टर लैवल ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, मैं FA ਪਾਸ ਹਾਂ, तू मैनू पानी पियाना तो मैनू शर्म आती। कहता तू हुण बहू बन गया, तू वड्डा बंदा बन गया, तू इत्थों जा, तू जिथे भी नौकरी करेगा तेनू लभ जानी। मैं कहा जी नौकरी तो हुण मैं करनी कोई नहीं, लेकिन वाकई मैं हुण इत्थे रहना भी। और मैं उत्थों निकलिया, उसदे बाद मैं जॉब नहीं की, उसदे बाद मैं खुदावंद दी खिदमत ही की। और मैं किसी को चंदा मंगिया नहीं, किसी को मैं कहा नहीं कि जी बाजी मैं बड़ी दूरों आया तो पेट्रोल के पैसे तो दे दो। मैं नहीं किसी को कहा, क्योंकि मैनू यह चीज़ समझ आ गई सी। किस तरह मैं अपने दफ्तर बैठा होया तो खुदावंद ने मैनू कहा कि कल की तरीक है बई। मैं बाइबल पढ़ रहा सा, कल ही सा दफ्तर च। मैं कहा कल पहली, तो खुदावंद ने कहा कल फिर तेन सैलरी मिलेगी। मैं कहा जी मैं पूरा महीना काम किया, सैलरी मिलेगी। तो खुदावंद ने कहा कि तेनों किवें यकीन है कि सैलरी मिल जाएगी। मैं कहा जी मैं पूरा महीना काम किया, दसन ते डिया तो सैलरी मिल जाएगी। खुदावंद ने कहा भी तेनों बंदे का काम करके इन्नी श्योरिटी है कि सैलरी मिल जाएगी, मेरा काम करके क्यों लोग शक करते हैं? पादरी खुदा दे काम कर रहे हैं तो बंदियां नाल क्यों लड़न डे कि जी वो बाजी तुसीं किन्ने पैसे देण डे जे, भाजी तुसीं किन्ना तो थोड़ा हदिया देण डे। चर्चां दे स्टेजां ते खलो खलो के ते उत्थे अनाउंसमेंटां करन डे ने कि हदिया लियाओ, दह यकीयां दवो, भाजी तुहाडी दह यकी नहीं आई, तुहाडा हदिया नहीं आ रहा भाएं। है कि अगर कोई खुदा की खिदमत कर रहा है उन्होंने मंगन की जरूरत नहीं। खुदा का खादम फकीर नहीं होंदा, खुदा का खादम तो देने वाला होंदा। आमीन। उन्होंने खुदा ने अपना कलाम दिता होंदा, उन्होंने खुदा ने अपनी बरकत दी होंदी है, वो तो बरकत देंदा लोकां नूं। ते अगर उन्होंने कोई हदिया देंदा, दह की देंदा, ठीक है, उन्होंने खुशी नाल एक्सैप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मंगना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने उन्होंने मंगन लई नहीं भेजा। खुदा ने रसूलां नूं नहीं कहा कि तुसीं थाई थाई जाना तो उत्थे मंगना ते थोड़ा जिहा फिर उत्थे कलाम भी सुना देना। खुदा ने उन्होंने कहा कि तुसीं कलाम सुनाना, ना अपने नाल कोई तुसीं शै रखनी है, तुहानूं खुदा सब कुछ प्रोवाइड करेगा। जद वो चिड़ियां नूं दे सकदा, जद वो कीड़ियां नूं खवा सकदा, तो असीं ते फिर ओहदी छवि और शक्ल ते बनाए गए लोग, ठीक है ना। ते ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ खुदावंद ने इज्जत सरफराजी बख्शी। अज पूरे पाकिस्तान दे विच मैं जाके कलाम सुनाना, और ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान च बल्कि दुनिया दे इस वक्त 70 नालों ज्यादा मुल्कां दे विच मेरा कलाम जिहड़ा वो यूट्यूब ते सुनिया जा रहा है। एक ऐसा बच्चा जिन्होंने लोग कहते सन कि जी यह यतीम है, लेकिन मैं चीज़ समझी है कि खुदावंद दे विच कोई यतीम हुंदा ही नहीं। अगर तुसीं खुदावंद चो तो यतीम तुसीं हो ही नहीं सकदे। साडे ज़मीनी माँ प्यो भावें सानूं छड्ड भी जाण, लेकिन आसमानी बात है साडे सिर ते ही है ना। मसीही यतीम नहीं हुंदे कदी। ते अज दे बाद कदी तुसीं किसी नूं कहना भी ना हाय मां मर गई सू, प्यो पहले ही मर गया सी, यतीम हो गए। तुसीं उन्हां नूं दलेरी दो कि बेटा तुहाडे ज़मीनी माँ प्यो सन, उन्हां दा थोड़ा जिहा सफर सी, मुक गया, तुहाडा आसमानी बाप मौजूद है। तेरा राखा ना कदी उंगलावे ते तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे। साडा राखा ते होवे, साडा संभालण वाला ते होवे जिहड़ा कदी सौंदा भी नहीं, उहनूं उहदी अख दी झपकी भी नहीं आंदी कदी। ते सानूं दलेर होण दी जरूरत है, सानूं अपनी जिंदगी खुदावंद नूं देण दी जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी नूं हमेशा दो हिस्सियां 'च वंडना, एक खुदा दे बगैर, एक खुदा दे नाल। खुदा दे बगैर जिहड़ी मेरी जिंदगी सी बहुत टैरेबल सी, बड़ी खौफजदा करन वाली सी, बड़ी अफसुर्दगी नाल भरी हुई सी। लेकिन खुदावंद दे नाल जिहड़ी मेरी जिंदगी है वो खुशी और शादमानी नाल भरी हुई है, ठीक है। फिर 2011 च मेरी शादी भी हुई। खुदावंद ने मैनूं पढ़ी लिखी बीवी दी, उन्हें भी मास्टर्स किया है, और खुदावंद ने उहदे बाद मैनूं औलाद भी दी, एक मेरा बेटा भी है। तो कलाम च लिखा है कि खुदा तनहा को खानदान बख्शता है। जिहड़ा कल्ला रह जाता ना, खुदा नूं खानदान बना के दे दिंदा दोबारा। मेरा खानदान तो खत्म हो गया सी, लेकिन खुदा ने मेरे खानदान नूं सिर्फ इस तक महदूद नहीं रखा कि मेरी बीवी ते एक बेटा है। सारा मेरा टब्बर ही है, तुसीं सारे मेरे टब्बर ही हो, तुसीं सारे मेरे भैन भरा हो मसीह च, ठीक है ना। ते असीं सब खुदावंद दे विच वो हकीकी खुशी और शादमानी पा सकने हैं जिहड़ी असीं दुनिया च लभण दे। जदों असीं खुदावंद दे हत्थ थल्ले आ जाने आ ना, और असीं खुदावंद नूं कहने आ कि खुदावंद तू मैनूं ऐसा बना जिस तरह तू मैनूं बनाना चाहना, फिर असीं दूजिਆਂ नूं दूसरे तरीके नाल, सੱਸ ਜਿਹੜੀ ना सानूं बरकत नज़र आंदी मंजे ते बैठी, असीं कहना हाय अम्मा बैठी। ते जे असीं खुदावंद च ना होईए तो की लगेगी सानूं? बाजी कहने फिर वो डैन लगेगी। असीं कहेंगे हाय ए खंघदी रहंदी है, ए मैनूं भी ना जरासीम ला दे कोई। ऐसे ऐसे लोग हैं पिछे पिछे करते हैं, मंजा बाहर डा देंगे, क्योंकि वो खुदावंद च नहीं होंगे। जे वो खुदावंद च होए तो सोचे कि तो बरकत है जिहदी खिदमत करके मैं खुदा तो पता नहीं की ले लैना। वो वडेरा बंदा जिहड़ा खुद भी करन दे काबिल नहीं रहा,
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਲਾ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਟੁਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਜਾਈਏ, 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੇਟਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਬਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਭ ਜਾਓ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਊਦ के खुदा को पहचान। उन्हें कहा अगर तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ, ਤੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਬੇਕਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਸਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਾਵਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। 2 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਰ ਕੇ, ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਔਲਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਡਈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਡਈ। ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਪਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਓਲੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैं ही जाना। फौतगी हो गई, भाई मैंने नहीं जाना, वो हॉस्पिटल में अंकल बीमार है, मैंने उनका पता करने नहीं जाना, आप जाए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਲਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜਨ ਡੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮੂੰਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੀ ਲੈਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਮਿਲ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਿਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ? ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਗੋਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾਬੜਾ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਦਿਹਾੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ?
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗਾ, ਝਾੜ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦਮੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਓ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮੂੜਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਟ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭੇਜਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਦੇਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਟੁਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਿਸੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਈਏ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਰੇ ਬੰਟੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕੌਵੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮੈਂਡਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਨੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਗ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਲਸ਼ਪਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿਓ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਗ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਰੋੜ ਆਇਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੈਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੂਏਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ।
एक दूजे ਦੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।